तो फाइनली जी पानी आ गया नलके का, तो उन्होंने गंदा कर। बाकी माशाल्लाह जी देखो कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू है। लो जी बाकी माशाल्लाह क्या बात है। चलो जी आपे थले देखो माशाल्लाह फसलों का कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू है माशाल्लाह। बाकी इतों ना अंकल और थोड़ी समझ नहीं लग रही हैगी, अंकल आबद लगे हुए ने उदे अंकल। बाकी इतों इन्ना समान लै लेने आगे तो उदों इन्हों को खड़े नहीं गए। छल्ले मोटरसाइकिल की चाबी छल्ला नहीं हैगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है सारे देखने वाले तमाम बहन भाई। ऐसी उम्मीद करना है सारे देखने वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो अलहमदुलिल्लाह जी ऐसे बिल्कुल ठीक ठाक आ गए। तो ਜਿਹੜੇ मेरे बहन भाइयों ने पहले वाला व्लॉग देखे होना उन्होंने तो पता ही होना है कि माशाल्लाह आज सुबह सुबह ਅਸੀਂ ना अपनी शॉप का समान वगैरह लेके आए सी और भी काफ़ी काम करवाए नेगे। अंदर जेडे शेल्फ भी माशाल्लाह फिक्स करवा लेनेगे। सारा दिन मैं क्या बड़े काम कीते नेगे जी जी। नाल दा या नलका है उनकी बस फिटिंग वगैरह करन लगे आ। कहते वास्ते कोई समान लैना चल के शहरों लैने आ गए। दुकान की भी हाली तक मुकम्मल सैटिंग नहीं हुई हैगी, बस मसरूफ ही इन्ने आ गए। अबू जान ने जाना सीगा उधर, मामू जान और उधर ही जरूरी काम सीगा। अमानत आई सी मामू जान दी उन्होंने तक पहुँचानी सी, उधर गए हुए सीगे। तो पिछों फिर सारा कुछ मैं मैनेज करना पिया मैनू ही बस। तो हाली तक माल्टे वगैरह सुबह सुबह इतने लाए सी ना, तो होर भी लाने नहीं गए। वो खाली ये खाने पे ने थले देखो यह समान पे होया, कुछ इतने लटकाना पिया है जल्दी दे कोई अंदर आ थले अंदर पे होया। माशाल्लाह समान असी काफ़ी लिया सी सुबह फर्स्ट टाइम वाला सी लग गया, लाजमी जाके देखना है। तो माशाल्लाह जी आज सुबह सुबह असी पौधे कुछ ले आए थे। अंगूरों की वल्ला नहीं गया, बाकी गुलाब के फुल नहीं गए। सी फर्स्ट टाइम वाला जाके व्लॉग देखना है उन्हें से सारा देख लोगे। और भी पौधे वगैरह नहीं गए, कुछ आओ पहनेंगे तो सुबह वाला व्लॉग देखे। चलो ठीक है चलिए ले आई समान, चलो चलो चलो। बाकी बोर जी मुकम्मल होगी बस ना कुछ चीज़ां जड़ियाँ लैनियां पैप वगैरह वो चल के ले आने। बाकी हम फिर चलने आगे शहर, शहरों को पैप वगैरह लेने नेगे जेडे घट नेगे थल्लों खराब हो गए सी ना, कुछ कह रहे नेगे पैप पुराने हो गए ने और नवे पवा लो बेहतर रहेगा। तो और भी कोई समान लेना तकरीबन 3000 रुपये का अंदाजा ने इन्होंने दसिया समान आ जाना लैने आ चल के। बाकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल ही खत्म होने वाला सी, तो मैं भाई और पेट्रोल डलवा लीए। इन्होंने बड़ी शौक है व्लॉग चावन की, लेकिन ना व्लॉग लभदे नहीं नेगे, कहते नहीं तो असी कोशिश करने नहीं। अज का व्लॉग देखा जे अज के व्लॉग चा नहीं कटदा मैं अगे ही लादा होना कि व्यूअरां को पुछ लै, चल कमेंट थले जाके देख ली। बाकी देख लो इन्ना वड्डा व्लॉग होंदा भाई और तकरीबन होंदी 20-22 मिनटां की क्लिप तो लभदा ही नहीं है। हालांकि मैं तो पेट्रोल पवान आना है तो खाता होना है। इतों ना पैप वगैरह ले लेना भाई। बाकी जे पैप वगैरह लेने ने ना सारे कढ़ रहे ने भाई और, क्योंकि कह रहे थले बोर देना नवे चेंज कर लेने आगे के बाद खराबी ना पैदा करन, बेहतर रहेगा। चलो ठीक है। बाकी इतने इन्ना समान ले लेने आगे तो उधर इन्हों को खड़े नहीं गए। छल्ले मोटरसाइकिल की चाबी छल्ला नहीं हैगा, तो वो थले पे ने। एक मिनट असी भी यूट्यूबर तो यूट्यूब का छल्ला है वाला ले लीए भाई साहब, बड़ा प्यारा लगेगा चाबी जी। वैसे ना माशाल्लाह छल्ला बने बड़ा प्यारा है। तो वैसे काम ही आप यूट्यूब का ही करने, यूट्यूब वाला छल्ला रखना चाहिए चाबी च पाइए। तो माशाल्लाह देखो कितना प्यारा लग रहा है चाबी छल्ला, VIP हो गया। तो फिल्टर भी ना नवा मंगवा लिया है मैं कि अगे वाला फिल्टर से खराब हो गया है तो उन्हें रेत जी आवन लग जाती है, इन्हें ठीक हो जाएगा। इतों समान जी ले लिया तकरीबन 2300 रुपये का बनया है। तो बाकी घर चलने आगे हम फिर चल के नलका जो फिक्स कराना है उन्हें अज के दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह। घर वापस जी असी आ गए कि बाकी मैनू पहले पता नहीं सीगा कि ये ना पैप थले कुछ टुट भी गए हुए नेगे। वाकई फिल्टर भी नहीं इन्होंने कढ़िया सी, जिहड़ा फिल्टर असी नवा लाया ना पहले थले टुट गया सी। ते कहंदे सीगे जिहड़े पैप नेगे ये भी किसी ना काम दे, जिहड़ा विचों कोई चाहिदा पैप हैगा उन्होंने उन्होंने टांके ला के रखते ने। तो बाकी ये खराब ने गया देखो कलर चेंज कर गया ना पैप, ये कहंदे ने कि कारआमद नहीं हैगा, विच इहदे यूज दे विच नहीं लिया जाना हैगा, खराब हो गया। देखो ना कलर चेंज कर गया तो कड़क मार जाएगा टुट जाएगा। उन्होंने बेहतर वो कहते नहीं कि नवे जेडे नौ पा लिए। मैं कि चलो ठीक है कोई ना, यह जो ना पाने कि मजबूती हो जाए, पायदार काम हो जाए। फिल्टर का जो कपड़ा पहले वाला जो ले बैठे सी वो तो ठीक नहीं आ गया, फिर अच्छे वाला जो ना मंगवाया तो फिल्टर के कपड़ा डबल चढ़ावांगे कि पानी जो जितना हो सके साफ आवे।
ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਕਿੱਲ ਲਏ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੱਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਕ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਪਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਫਰੈਸ਼ ਰੇਤ ਨਿਕਲੀ ਪਈ, ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਰੇਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਥੱਲੇ ਫਿਲਟਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਇਆ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਥੱਲੋਂ ਜੀ ਨਾ ਪੈਪ ਜੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਕੀ ਸਿੱਟੀ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਥੱਲੇ ਪੈਪ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਪਟਾਕੇ ਮਾਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਰ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰ ਬਰੀਕ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਫਟੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਅੰਕਲ ਇਬਰਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਰ ਅਬੂ ਜਾਨ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਛੱਤ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਸੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਫਟੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੀ ਸੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੋਰਡ ਲੈ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਡ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਫਟੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਸਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਕੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਡ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਊ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਇਬਰਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, देखो माशाअल्लाह फसलों का कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू है माशाअल्लाह। ए देखो ना वाला ही तार हैगी ए आंदी पई। बाकी इथों ना अंकल होरां नूं थोड़ी समझ नहीं लग रही हैगी। अंकल आबद लगे हुए ने उहदे अंकल सफर होरां ले ते उन्हां नूं उदों लैन ना आ गए जिन्हां ने वायरिंग कीती सी ना, उन्हां नूं थोड़ी बहुत समझ होवे किहड़ी मेन तार है किहड़ी हैगी। क्यों कहंदे जिहड़ी कमज़ोर जी तार है सिर्फ यही साड़ी हैगी, जिहड़ी ए वाली आ बरीक जी बस यही सड़ी है। लेकिन इनका ये मकसद है पता चल रहा कि जगह से किधर जा रही है, फिर उस तरह बंदा चेंज कर लेते। तार सामने लगे हुए उन्होंने उसारी वगैरह कर रहे हैं, इस वजह तो उन्होंने बुलाया है मसरूफ ने कि उन्होंने लै आने आके चलो 2 मिनट जो दस के चले जाओगे कि किस तरह इन्हों रिपेयर करना है। तो उदों अंकल आबद ले गया वो कह रहे हैं कि मैं आप ही आके ना वायरिंग ठीक कर देवांगा। तो शाम टाइम उदों थोड़ा वेले होणगे, छत का कोई काम कर रहे थे अंकल सफदर होरां दा। चलो कोई बात नहीं। बाकी ना तो बोर में थोड़ा मसला बन गया है, पैप जो ना थले वाले नहीं खिंचे जा रहा, उत्तों खुल गया, वो गहरे बहुत ज़्यादा उत्ते कसींदा नहीं पे ठीक तरह। भाई और जैन कोई ना कोई इनका जुगाड़ लाते नहीं। अबू जान होया कि स्लिप हो गई नहीं चूड़ी, अबू जान चूड़ी जी स्लिप हो गई। ये पैप इनका मतलब तो यही होया कि ये भी इन्हों का पैप जाया जाए, अगर ना निकलिया तो अपने ही जाओगे जाया जेडे सिटते ने। नहीं वो विच रहणगे फिर। हाँ जाया ही जाना सिटती इन्होंने विच। हाँ उत्तों सिट के ਆਪਾਂ ਕੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੈਪ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੱਢ ਲਵਣਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਲਵਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਬਾਕੀ ਪੈਪ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੋਰੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਲਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਤੋਂ ਤਾਰਾ ਨਸਨ ਦੇਖ ਕੇ बाकी माशाल्लाह आखिरी लम्हात ते हैगा नलका, क्योंकि वड्डी मशीन जड़ी ना उपर वो नाली रही उत्ते सिरे ते ये आखिरी मशीन हैगी। ये थल्ले जाती रही तो इंशाल्लाह उपर फिर हत्थी कस के गेड़ांगे इंशाल्लाह गज पा के। लो जी बाकी माशाल्लाह क्या बात है। लो जी बाकी काम मुकम्मल हो गया जी। बाकी माशाल्लाह जी देखो कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू हैगा। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਆ ਸਰੀਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। अच्छा अच्छा कस रहे हो। तो माशाल्लाह नलके की मुकम्मल बस ना फिटिंग होने वाली हैगी। यह आखिरी सरिया ही है। उस तो बाद इन्हें ना हाथी वगैरह कस देने आगे तो नलका रेडी हो जाएगा। है बड़ा खतरा है इस साइड ते ना वग जाए वड्डा जिहा सीगा वो तो मैं आप ही नाल रल के सरिया पवा कोई नहीं इशू। तो फाइनली जी पानी आ गया नलके का। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗੰਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੇੜਨਾ ਪੈਣਾ ਐਵੇਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਗੇੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੇੜਨੇ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਆਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੱਟ ਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਵਾ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਲਕਾ ਵਗੈਰਾ ਗੇੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵਗੈਰਾ ਪਰੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਕੁੰਝਣ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਾ ਗੇੜਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੋਰਾਂ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਗਾਰੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਰੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦਿਆਰਾ ਆ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਸੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫਿਟਿੰਗ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। हाँ कटी ही जाएगा। चलो चलो कोई मसला नहीं, मस्जिद करना है काम कह रहे नहीं थे, कोई मसला नहीं। फिर चले जावांगे उधर भी। तो पहले वाला पानी जो रस्ते से छिड़क लेना, कोई कट्टा मिट्टी जरा बह जाएगा तो नवा पानी जो तो और करना आगे, क्योंकि ना इन्हें पानी साफ करना होने ही अच्छा रहेगा। काफ़ी पहले ना साफ हो गया। ਤੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਕਲ ਆਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਚਾਚੂ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਫਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਰੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੀਆਂ ਵਿਛਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਤਰੇਲ
ਸ਼ਬਨਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੰਡਲ ਬੰਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਤੀ। ਸਮਾਨ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਣੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਆ ਪਾਏ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ, ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦੀ ਟਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੀ ਟਾਰਚ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਉਡੀਕ ਲਵਾਂ ਅੰਕਲ ਔਰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਜਾਵਣ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਣ। ਵਾਇਰਿੰਗ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ, ਟੋਟਾ ਜਾਂ ਘਰ ਪਏ ਨੇਗੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਟੋਟੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਣਗੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਤ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੰਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ, ਡਬਲ ਛੱਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਪਲਸਤਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਤਾਰ ਪਾਣੀ ਉਤਾਂ ਟਪਾਉਣ ਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਟਾਇਲਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਡਬਲ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਟਾਇਲਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਵੀ ਡਬਲ ਛੱਤ ਸਮਝ ਲਓ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਹੀ ਹਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਤਾਰ ਲੈ ਆਵਣ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡੱਬੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਵਣ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਆਵਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਚਕਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਫਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸੜ ਗਈ ਆ। ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਧਰ ਬੋਰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੜ ਗਈ ਆ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਤਾਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸੜੀ, ਅੱਗੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਹ ਵਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਟੋਟਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰੰਟ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਟੈਚ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇਗੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸ਼ੈਲਫ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਨਲਕਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾऊँ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੁਗੇ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਂਗਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਦੀ ਜਾਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਨੀਂਦਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਚਾਚੂ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੂ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਘਰ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੱਲਬ ਵਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਜਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਬਾਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵਲੌਗ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ठीक है। अपना वाला वलॉग है तो होता खत्म था, अच्छा लगे लाजमी अपने चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक कर लेना, अगे दोस्तों रिश्तेदारों शेयर भी कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।